بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، کراچی میں روز ہلاکتیں، روز جنازے۔ قاتل گاڑیوں نے آج بھی 2 شہریوں کی جان لے لی۔ سٹیل مل چرنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق ہو گیا جبکہ ڈرائیور گرفتار۔ ایف پی ایریا میں سزوکی نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو کچل دیا۔ حادثے میں بچہ جاں بحق، بھائی اور ماں باپ زخمی ہو گئے۔ بڑھتے حادثات پر جماعت اسلامی کا 28 اپریل کو ملین مارچ کا اعلان۔ بتاتے چلیں انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، کراچی میں روز ہلاکتیں، روز جنازے۔ قاتل گاڑیوں نے آج بھی 2 شہریوں کی جان لے لی۔ سٹیل مل چرنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، ڈرائیور گرفتار ہو گیا۔ بڑھتے ٹریفک حادثات اور انسانی جانوں کے ضیاع پر ایم کیو ایم پاکستان میدان میں آ گئی۔ رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کہتے ہیں کہ غیر رجسٹرڈ ڈمپرز اور ٹینکر شہر میں کھلے عام چل رہے ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک اور کمشنر کراچی ذمہ داریاں انجام دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ہیوی ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت میں درخواست دائر کریں گے۔ جی بالکل، چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد بھائی نے اعلان کیا تھا کہ ہم عید کے فوراً بعد پٹیشن تیار کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے عید کے دن بھی چاند رات پہ بھی لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے۔ زبردستی لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، ٹریفک قوانین پہ بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میں ریزولوشن بھی لایا تھا، اسمبلی میں لایا ہوں کہ ڈی آئی جی ٹریفک کو اور کمشنر کراچی کو فی الفور عہدوں سے ہٹایا جائے، کیونکہ وہ ٹریفک قوانین پہ اور اپنے نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پٹیشن تیار کر رہے ہیں، آگاہی مہم چل رہی ہے کہ ہم گورنمنٹ آف سندھ کے خلاف یہ پٹیشن فائل کریں کہ مستقل بنیادوں پہ لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے مارا جا رہا ہے۔ ان کے پاس نہ لائسنس ہیں، نہ ان کے بریک صحیح ہیں۔ جب ٹریفک قوانین پہ عمل نہیں کرایا جاتا تو یہی حادثات ہوتے ہیں، اور یہ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس شہر کے اندر پانی نہیں دیا جا رہا، ہر طرح سے لوگوں کو اذیت ناک سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ جلد کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں۔ شہر میں وہیکلز خوف کی علامت بن گئے۔ ٹریفک حادثات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ سٹیل مل چرنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے نوجوان کے جاں بحق ہونے کا معاملہ۔ فرحان کے لواحقین کا حکومت سے فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں در شہوار۔ جی آج شام 6:30 بجے سٹیل مل میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں کہ ٹرالر کی ٹکر سے 28 سالہ فرحان ول سہراب علی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اس وقت میرے ساتھ فرحان کے لواحقین موجود ہیں، فرحان کے بھائی، فرحان کے کزن اور فرحان کے چاچا۔ فرحان کے بھائی سے میں بات کروں گی، ہمایوں نام ہے ان کا۔ جی آپ یہ بتائیے گا آپ کو کب پتہ چلا تھا؟ مجھے یہ تقریباً 7 بجے تک پتہ لگا ہے۔ تو یہ چکن کا شاپ ہے، تو یہ کسی کے مرغی ورگی دیا ہوگا، اس کے پیسے لینے گیا ہوگا، تو اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے۔ تو پھر اس کے دوست کا فون آیا کہ بھائی آپ کے بھائی کا ٹرک سے حادثہ ہو گیا، ٹرک سے کہ ٹرک نے کوئی کچل دیا۔ تو اس وقت سے میں خود ہوش میں نہیں ہوں، کیا کروں کیا نہیں کروں۔ اب میرے سے چھوٹا ہے وہ، میرے سے 5 سال چھوٹا ہے وہ۔ کتنے بھائی ہیں؟ ہم لوگ 3 بھائی ہیں، ایک بہن ہے اور اس کا بھی ایک بچہ شادی شدہ ہی ہے۔ فرحان شادی شدہ ہے؟ جی، ایک بیٹا ہے 4 سال کا۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب اطلاعات موصول ہوئی تھی؟ ہمیں تقریباً 7:15 بجے اطلاع ملی کہ فرحان جو ہے نا پیسے لینے کے لیے گیا تھا ریکوری کے لیے، اور راستے میں اس کو ڈمپر نے کچل دیا اور وہ وہیں پہ جاں بحق ہو گیا۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ کراچی کی آواز کون بنے گا؟ یہ دن بدن یہ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہے۔ ابھی نئی شادی ہوئی، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے اور اس کی جان چلی گئی ہے۔ اب ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ کراچی کی آواز کون بنے گا، یہ فرحان کو کون انصاف دے گا۔ اور فرحان جیسے سینکڑوں نوجوانوں کو آپ لوگ نے دیکھا، میڈیا کو تمام چیزوں کا علم ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 2-3 ڈمپر ٹرک یہ جو ہے نا کچل رہے ہیں۔ ڈمپر مافیا کو لگام کون دے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کراچی کی آواز کون بنے گا؟ کراچی کو لاوارث بنا کے چھوڑ دیا گیا، اور فرحان کو ہمیں انصاف چاہیے۔ اگر فرحان کو انصاف نہیں ملے گا تو ہم احتجاج کریں گے، اور ہم فرحان کو انصاف کے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو انصاف ملے۔ جی فرحان کے لواحقین کا انصاف کا مطالبہ ہے کہ فرحان کو جلد از جلد انصاف ملنا چاہیے اور ڈمپر مافیا کو بند کرنا چاہیے۔ جی پاور ہاؤس میں شہری کو لوٹنے والا ڈاکو رنگے ہاتھوں زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم ڈکیتی میں مصروف تھا کہ اچانک پولیس آ گئی۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیے۔ پاور ہاؤس پر ڈکیتی میں مصروف ملزم رنگے ہاتھوں پولیس کے ہاتھے چڑھ گیا۔ گرفتار زخمی ڈاکو نے بتایا کہ شہری کو لوٹ کر رہے تھے کہ اچانک پولیس آ گئی۔ ساتھی آصف بھی موجود تھا جو پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔ وہ جا رہا تھا، اس کو میرے ساتھ والے نے پسٹل لوڈ کر کے دی، دکھائی اس کو موبائل چلاتے، سامنے سے موبائل والے آ رہے تھے، انہوں نے فائرنگ کری،
मेरे साथ वाले ने फायरिंग करी, किस पर की फायरिंग? पुलिस वालों पे मेरे साथ वाले ने। जख्मी डाकू ने बताया कि उसने आइस का नशा किया हुआ था और पास पिस्टल भी मौजूद थी, जबकि वो रक्षा चलाने का काम भी करता है। मैं रक्षा चलाता हूँ वैसे, आइस पाउडर पीता हूँ मैडम। उसने मेरे को नशा कराया, मैं तकलीफ में था, इसीलिए मैं साथ चला गया। इस तकलीफ बहुत होती है, अगर नशा नहीं करो तो बहुत तकलीफ होती है। SHO न्यू कराची फैज शाह के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का फरार साथी आसिफ स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। अभी तक तो इन्होंने ये बताया कि जो आसिफ है उसके पास ये गैंग है ऑलरेडी। ये पहले शराज और शहरी जो अभी गिरफ्तार हुआ है, ये पहले 5 टाइम पहले बंद हो चुका है डिफरेंट PS के से, पिस्टल और चर्च के हवाले से। नशे की आदत की वजह से जो है ये इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। मेन आसिफ है और उसकी वलीयत भी मिल गई है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम ट्रेस करेंगे। पुलिस के मुताबिक फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन राना के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़ कराची। शहर में आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात। शहर में 7 रोज़ में आतिशज़दगी के 70 से ज़ायद वाक़यात। KMC महकमा फायर ब्रिगेड ने रिपोर्ट जारी कर दी। शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में देखिए। शहर में पे दर पे आतिशज़दगी के वाक़यात। कराची में 7 दिन के दौरान आग लगने के 70 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। KMC महकमा फायर ब्रिगेड के मुताबिक ईद उल फितर के पहले रोज़ 6 मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात रोनुमा हुए। दूसरे और तीसरे रोज़ 14 मकामात पर आग लगी। आतिशज़दगी से मुतासिर इलाकों में सदर, नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, लियारी, कोरंगी, औरंगी, मंजूर कॉलोनी, शाह फैसल, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, लांडी साइट, सिविक सेंटर, गुलशन मेमार व दीगर इलाके शामिल हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ईद उल फितर की छुट्टियों पर भी बल्दी अज़मा कराची का महकमा फायर ब्रिगेड हाई अलर्ट रहा। पूरी कोशिश होती है वाक़े की रिपोर्ट मिलते ही टीमें जल्द से जल्द जाए वक़ुआ पर रवाना कर दी जाएं। बिजली की कीमतों में कमी के फैसले पर कराची के ताजर खुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को खुश आइन करार देते हुए मज़ीद मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग को भी ख़त्म किया जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम का अवाम को सस्ती बिजली का तोहफा। ताजिर बिरादरी और सनतकारों ने खुशाइन करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी ने वजीर आजम के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि वजीर आजम ने ताजिर बिरादरी का मुतालबा पूरा कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी से माशी बोझ में इजाफी कमी आएगी। वजीर आजम साहब ने बिजली के टैरिफ में जो कमी का ऐलान किया है, ये खुशाइन बात है और ताजिर बिरादरी इसे सराहती है और हमारा पहले भी ये मुतालबा रहा है कि इस टैरिफ को कम किया जाए। सदर ऑल कराची ताजर अलायंस ने कहा कि आराम बाग और जामा क्लॉथ मार्केट के फीडर्स पर 90% से जायद रिकवरी है, जो कि एक मुस्बत निशान है। चाहते हैं कि जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं इन्हें सजा दी जाए ताकि निज़ाम में बेहतरी आए। तो आराम बाग और जामा फीडर जो है वो 93% रिकवरी जो है ना रिकवरी दे रहा है। उसके बावजूद जो है वहाँ जो है कारोबारी औकात कार में जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि हमने कई बार आला सतह पे बात करने की कोशिश की है। हमें यही कहा गया है कि यार बस जो है ना चोरी जो है ना इलाके में हो रही है, हम कहते हैं जो चोरी कर रहे हैं उसको सजा दी जाए। ताजिर कहते हैं बिजली सस्ती करने के फैसले से मईशत में बेहतरी की उम्मीद है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जमात इस्लामी ने बिजली बिलों में कमी को आर्जी करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि IPP से महंगे तरीन मुआहिदों पर नज़रसानी क्यों नहीं की जा रही। महंगे मुआहिदे करके आवाम से खिलवाड़ करने वालों के नाम सामने लाए जाएं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमत में कमी को मुस्तरद कर दिया। IPP से मुआहदे करने वालों के नाम सामने लाने का मुतालबा भी कर डाला। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने सवाल किया कि तनख्वाहदार तबका ही टैक्स क्यों दे। IPP से महंगे तरीन मुआहिदों पर नजरसानी क्यों नहीं की जा रही। IPP को 17 अरब की छूट क्यों दी गई। ये मुतालबा भी किया कि IPP से मुआहदा करके अवाम के साथ खिलवाड़ करने वालों के नाम सामने लाए जाएं। हम ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि ये 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट का जो रिलीफ है, ये रिलीफ इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। और अभी तो आपने 27 या 29 IPPs की बात की है, ये तो 100 से ज़्यादा IPPs हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी IPPs से क्यों नहीं ये अमल तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा। इसलिए इस अमल को मुकम्मल भी किया जाए और बराह रास्त बिजली के बिलों पर
इसका असर आना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने MQM पाकिस्तान को कठपुतली करार दिया। बोले, मुतालबा ना करने वाली MQM फॉर्म 45 की पैदावार है, वो इशारों पर उठने और बैठने वाले हैं, वो किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। और ज़ाहिर है जो MQM टाइप की तंजीम है, ये तो आपको मालूम है इनकी अपनी पोजीशन क्या है। ये कोई मुतालबा करने की सलाहियत से ही आरी हो चुके हैं, जिनको पूरे शहर से लोगों ने 1 लाख वोट भी ना दिए हों और धुतकार दिया हो, ठुकरा दिया हो, और उनको एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म 47 की बुनियाद पर लाकर उसने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हों, उठ जाओ तो उठ जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, तो ये क्या मुतालबा करेंगे और क्या मुतालबा मनवाएंगे, ये तो बताएं ना। 1994 से तो हुकूमत में ही शामिल हैं, ये हुआ कैसे? तो इसलिए क्रेडिट तो लेने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और आते रहे, उनको हक हासिल है, वो जो चाहें कहें, लेकिन असल बात यह है कि पूरी कौम के सामने ये जमात इस्लामी ही है जिसने इन इश्यूज़ को टेकअप किया, वरना ये इश्यूज़ तो पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शामिल ही नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान का मज़ीद कहना था कि आवाम को रिलीफ जमात इस्लामी की जद्दोजहद की बदौलत मिला है, साथ ही हक दो तहरीक को मज़ीद तेज करने का इंदिया भी दे दिया। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। ये थी सिटी ताज़ा तरीन।